بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ سورہ القاریہ قرآن پاک کی یہ 30ویں پارے کی صورت ترتیب کے لحاظ سے 101 نمبر پر ہے اور اس کے اعداد 12,464 ہیں۔ 12,464 یہ اعداد کی تعداد بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ نقش بنایا جاتا ہے، اور اس نقش بنانے کے ساتھ ایک اور بات نکتے کی یہ آپ کو بتا دوں کہ عملیات کے شوقین، شائقین، ذوق رکھنے والے، طلب رکھنے والے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نقش کی ایک چال ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، لکھنے کا طریقہ اور ادب ہوتا ہے، اس کی کئی شرائط ہوتی ہیں۔ محبت کے لیے، ناچاکی کے لیے، جائیداد کے لیے، مال و دولت کے لیے، نوکری پیشہ کے لیے، بے روزگاری کے لیے اور دیگر کئی امراض کے لیے عاملین کاملین نے اوقات مقرر کیے ہیں۔ یہ اپنی جگہ بات بڑی مسلم اور حقیقت کی دنیا کی ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ایمرجنسی کی صورت میں، بہت ہی زیادہ ایمرجنسی ہو، جاں بلب ہو یا کوئی اور صورت ہو، تو ان اوقات کا انتظار کرتے کرتے جس مقصد کے لیے نقش لکھا جا رہا ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جائے تو ان اوقات کا کیا کریں گے، ان شرائط کا کیا کریں گے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم اور اٹیل حقیقت ہے، لیکن عام حالات میں شرائط، ضوابط، قاعدے کلیے جب تک لاگو نہیں ہوں گے نقش اثر نہیں کرے گا۔ یہ صرف اگر بات کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یا ایک بک میں نے پڑھا اور بک بڑی معتبر ہے، کتاب بڑی معتبر ہے، اقبال احمد نوری صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے شمع شدستان رضا۔ وہ جو کوئی بات لکھتے ہیں تو وہ ایک اٹل حقیقت ہوتی ہے، عاملین کاملین کی بات ہوتی ہے۔ وہ بھی اس ضمن میں انہوں نے لکھی ہے اسکندر ذوالقرنین کے دور کے نجومیوں کے بارے میں کہ فلاں فلاں سیاروں کا آپ لوح تیار کروائیں اور پھر مقابلے کے لیے نکلیں۔ تو وہ شرف سیاروں کا کوئی 12 سال کے بعد آتا ہے، کوئی 2.5 سال کے بعد آتا ہے، کوئی 1.5 ماہ کے بعد آتا ہے، کوئی اتنے سال بعد آتا ہے، تو کیا وہ ان کی انتظار کرتے رہیں؟ تو انہوں نے اس ضمن میں لکھا ہے ایمرجنسی کی صورت میں، اس صورت میں پھر کسی قید کی، کسی شرط کی کوئی پابندی نہیں۔ بہرحال اور پھر عمل کے لیے، کامل کے لیے بہت ساری شرائط اور ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ القاریہ اس کا معنی ہے زوردار کسی چیز کو کسی ٹھوس چیز کے ساتھ ٹکرایا جائے اور اس کے اندر جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو القاریہ کہتے ہیں۔ دل کو دہلا دینے والی، ہولناکی اور وحشت و دہشت طاری کر دینے والی جو آواز ہوتی ہے اس کو القاریہ کہتے ہیں۔ اور القاریہ یہ وہ سور کی آواز ہوگی، وہ جو قیامت کی ساعت میں، قیامت کی گھڑی میں پھونکی جائے گی، اور جس کے کان میں پڑے گی وہ پھر اپنا انجام خود دیکھ لے گا، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنی ہولناک اور اتنی شدت ہوگی، اسی لیے فرمایا نا القاریہ مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم قاریہ کیا ہے، استفہام ہے۔ وما ادراک ما القاریہ، تمہارا ادراک بھی قاریہ تک نہیں بچنا۔ یوم کون السماء، جس دن آسمان ایک دنی ہوئی روئی پہاڑ جیسی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، دہل جائے گا، رنگ پھیکے پڑ جائیں گے۔ کانا وردتن قد دہان،
आसमान वर्दतन कद्देहान, सूरह पढ़ के देख लो रहमान। तो बहरहाल उस कारिया को, उस आवाज़ को, दिल को दहला देने वाली, हौलनाकी और वहशत पैदा करने वाली जो चीज़ होती है उसको अलकारिया कहते हैं। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फ़अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया। अल्लाहुम्मा, या अल्लाह तू भी उन लोगों में से कर दे हमें, फ़ी ईशतिर रादिया, जो खुशी की ज़िंदगी और खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेंगे। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, जिनके अमाल कम होंगे, कमज़ोर होंगे, गड़बड़ होंगे। हाविया वमा अदराका मल हाविया, तुम्हें क्या मालूम कि हाविया क्या है? नारुन खामिया, देखती शोले मारती आग। अल्लाहुम्मा औज़ुबिका मिनन नार। बहरहाल इन हौलनाकियों को मुख्तलिफ़ सूरतों में, मुख्तलिफ़ आयात में बयान किया गया है। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ा करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह। यह तस्बीह अल्लाह के गज़ब को, उसके कहर और जबर को रहमत में तब्दील कर देगी। अल्लाह अपने बख्शिश मांगने वाले बंदों के ऊपर अपना ख़ास करम करता है। और फिर वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद सईद की वजह से अज़ाब नहीं करता। दो ही चीज़ें हैं, या तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा या फिर इस्तिग़फ़ार। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, ख़ुद भी इस्तिग़फ़ार करें और रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर वक्त, यहाँ भी वहाँ भी, इस मौजूदा हालत में भी, बेशक लोग कहें ना कब्र में चले गए, बेशक लोग कहें ना दीवार के पीछे तक नहीं जानते, बेशक लोग कहें ना जो मर्ज़ी कहते रहें, हम उनका कहना मान लेंगे। अल्लाह की आयात खुली वाज़े रोशन दलील हैं। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, आज भी जो बंदा आज इस दौर में मौजूद है, इस वक्त जिसमें हाल में मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी अगर कोई जुल्म कर बैठे अपनी जानों पे, जाऊक, ये का लफ्ज़ काफ बुला रहा है। और जो बंदा आसल फरमाया ना, जिसने हज किया, उम्रा किया, वलम यज़ुर कब्री, और मेरी ज़ियारत, मेरी कब्र की ज़ियारत की नहीं की, फ़कत जफ़ा ने, उसने मेरे साथ जुल्म किया, जफ़ा की। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। फतवा लगाने वाले लगाते रहेंगे और लगाते हैं, उनके फतवों से हम काफ़र नहीं हो जाएंगे, इसलिए कि हमने जब पढ़ लिया नो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही दे दी, तो किसी का कुफ्र का फतवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए कि कुफ्रन बवाहन का लफ्ज़ है, जब तक हम खुल्लम खुल्ला कुफर करना ना शुरू कर दें, काफिर नहीं कराएंगे, जो मर्ज़ी कोई कहता रहे। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भी सुनते हैं, कमेंट्स में आते हैं, लोग पूछते हैं, लोग मना करते हैं। मुख्तलिफ, जब तक ये यूट्यूब चलता रहेगा ना, आप मुख्तलिफ बातें सुनते रहेंगे, अच्छी भी और बुरी भी, बिदअत की भी, शिरक की भी, आलम की भी, फाजल की भी, जाहिल की भी, ठीक है, होता रहेगा। बहरहाल सूरह अल-कारिया का नक्श लिख कर कोई अपने पास रखे या गोल कर पानी में अपने मकान के ऊपर छिटक दे,
दीवारों के ऊपर पानी नीचे ना गिरे। ये बात याद रखा करें कि जब छिड़काव का लफ्ज़ आता है तो दीवारों के ऊपर, ताकि उसका कोई कतरा, उसका कोई ज़र्रा नीचे फर्श पे ना पड़े जहाँ इंसानी पाँव या किसी दूसरे जानवर वगैरह का पाँव पड़ सके। बेअदबी है, गुस्ताखी है। ठीक है, तो रिस्क में इजाफ़ा होगा। हशरातुल अर्ज़ बहुत ज़्यादा हों तो वहाँ से भाग जाएंगे। हशरातुल अर्ज़, हाँ, उक़्तुलुल मूज़ी क़ब्ल इज़ा, उनको इज़ा देने से पहले कत्ल कर दिया जाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन जब वो इज़ा पहुँच आ चुके हैं तो फिर उनको मारना क्या माना रखेगा। बहरहाल हशरातुल अर्ज़ से जान छुड़ानी हो, छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं जो देख नहीं सकते, कि हंचियाँ आ जाती हैं, खाने पीने की चीज़ों में चली जाती हैं, कि छिपकलियाँ आ जाती हैं, जिस चीज़ में गिर जाती हैं जहर फैला देती हैं, समझे। तो बेशुमार ऐसे हशरातुल अर्ज़ होते हैं जो नुकसान का बायस बनते हैं। कहीं चूहे आ जाते हैं जिसके मारने का हुक्म है, छिपकली आ जाती है जिसके मारने का हुक्म है। तो ऐसी चीज़ें क्या हो जाएंगी, भाग जाएंगी। ठीक है, और या फिर अगर इस चीज़ से असर ना हो तो लफ्ज़ काफ, असहाब काफ का जो नाम है ना, काफ हे फे काफ, सांस को रोक कर जितनी देर में पढ़ सकें, सांस रोक कर जितने हरफ पढ़ सकें, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21 जितने पढ़ सकें ताक़दद में पढ़ के फूंक मार दें। या सूरह माऊन आगे आने वाली है, इसके भी बारे में बताऊंगा, चूहों को भगाने के लिए। तो ऐसे में वो वहाँ से भाग जाएंगे। एक बात है कि बाज़ लोगों के अंदर नाजायज़ किस्म की दोस्ती होती है जो शरन ममनू और हराम होती है, और ये बात मैं कई दफ़ा अपनी वीडियोस में भी और आम महफ़ल में भी, जो लोग मेरे पास राब्ते के लिए आते हैं ना कि हमने फ़लाँ लड़की से फ़लाँ लड़के से ये करना है, वो करना है, दोस्ती करनी है, तो मैं उनको सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि किसी नामहरम मर्द और औरत का आपस में कलाम करना, नज़रें मिलाना, हाथ मिलाना शरन मज़बन कानूनन हराम और ममनू है। जो किसी गैर महरम की बात को तवज्जो से, ध्यान से, शौक़ से, ज़ौक़ से, विजदान से सुनता है, उसके कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा, उनकी आंखों में सलाई फेरी जाएगी, कोई माने या ना माने। आज हमें कोई दकियानूस कहता है तो कहता रहे, कल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक यही बातें वहाँ पेश आएंगी तो फिर उस वक्त पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए कि वक्त है आज शरीयत की इन बातों पे अमल करने का। कर लो आज अमल तो कल इस अमल की सज़ा या जज़ा पाओगे। बुरा अमल करोगे तो बुरी, और अच्छा अमल करेंगे तो अच्छी, जज़ा भी पाएंगे, सज़ा भी पाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास है कि कॉलेज की 2 लड़कियाँ हैं ना, कहने लगी हिसाब किताब कराना है। मैंने कहा कर दूँगा। कितनी फ़ीस है? मैंने कहा इतनी फ़ीस है। दूसरी ने कहा हाथ है दिखाना, मैंने कहा हाथ भी देख लूँगा, दिखा भी लूँगा। हाथ देखना और दिखाने में फ़र्क होता है ना। तो कितनी फ़ीस? मैंने उससे कोई ज़्यादा बता दी, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बता दी पहली वाली से। उसने कहा इसकी इतनी और मेरी इतनी। मैंने कहा इसका जो हिसाब करूँगा उसका मैं कागज़ और पेंसिल लेके नाम पूछूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, सच या झूठ है इसको बता दूँगा। लेकिन जब हाथ देखूँगा तो तेरा हाथ मेरे हाथ में होगा, मैं कहूँगा ये लकीर ऐसे है, ये शादी की है, ये रिज़्क़ की है, जिस तरह हाथ देखने वाले कहते होते हैं। तो मैंने कहा ये तो आप मेरे लिए गैर महरम हैं, आपका हाथ पकड़ना मेरे लिए हराम है, आपको नज़र भर के देखना आपका मुझे और मुझे मेरा आपका ये हराम है। तो फिर हराम और गुनाह का काम मैं मुफ्त में नहीं करता। मैं बुराई का काम करता हूँ ना, मुफ्त में नहीं करता, उसके पैसे लेके करता हूँ। वो बड़ी हैरान हुई, क्यों? मैंने कहा जो गुनाह तुझे देखने से मुझे मिलेगा और मुझे देखने से तुझे मिलेगा, तो मुझे पैसे दे चुकी होगी और तेरे ही पैसों से मैं सदका कर दूंगा, खैरात कर दूंगा, अल्लाह तबारक व तआला के गरीब मिस्कीन लोगों को तकसीम कर दूंगा, माफ़ी मांग लूँगा, कफ़ारा अदा कर दूंगा तेरे ही पैसों से। हाथ बांध के उसने कहा कि आज पहला बंदा मुझे मिला है जिसने मुझे सबक सिखाया है, इसके बाद मैं वादा कर दूँ आपसे कभी किसी से अपनी किस्मत का हाल नहीं पूछेगी। मैंने कहा बात की तो अब की ना, शरीयत की बात, तरीक़त की बात, उलमा सालिहीन और सल्फ़ सालिहीन की बात। मैं नहीं कहता कि मैं तो उन लोगों की खाक भी नहीं हूँ, पाँव की खाक हो जाऊँ तो अपने आप को बहुत बड़ा समझूँ कि मैं फ़लाँ बंदे के, फ़लाँ बुज़ुर्ग के पाँव की खाक हूँ, वो भी नहीं हूँ।
لیکن کم سے کم جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں کسی ایک میں عمل تو کرے نا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس نے فساد امت کے بعد میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا، ایک سنت کو، فلاح اجر مئت شہید، اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے. یہ موضوع نہیں ہے یہ جو میں فضائل بتا رہا ہوں نا، لیکن ایک ضمناً بات آ گئی تو اس لیے میرا حق بنتا ہے آپ کو یہ باتیں بتاؤں. تو اس طرح کی ناجائز قسم کی دوستیاں چھوڑانے، اپنے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے یہ کام کرو جو ابھی بتانے والا ہوں، کہ پتہ ہو کہ فلاں غیر محرم مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں، تو عورت کے بائیں لفٹ پاؤں کی خاک لے لیں اور مرد کے دائیں پاؤں کی خاک لے لیں. پتہ ہو فلاں جگہ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں، ان کی خاک لیں گے، ان کے پاؤں کے نیچے سے عورت کی لیفٹ اور مرد کی رائٹ سائڈ کی، تو لے کر چاند کی آخری تاریخوں میں اس مٹی کے اوپر سورہ القاریہ کو پڑھے اور کسی ایک کے مکان کے دروازے کے نیچے دفن کر دے، مرد کے یا عورت کے کسی ایک مکان کے نیچے کیا کر دے، دفن کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کی ناجائز محبت عداوت میں تبدیل ہو جائے گی، دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. اس محبت سے دشمن ہونا بہتر ہے. وہ محبت جو آخرت میں انسان کی بصارت کو بھی، انسان کی سماعت کو بھی، انسان کے قلب و جگر کو بھی پارا پارا کر دے، اس سے بہتر ہے کہ یہ عداوت اور وہاں کی اس سزا سے بچ جائے. ہاں، میں اتنا متقی، اتنا پرہیزگار نہیں ہوں، لیکن جب یہ بات پبلک ہوتی ہے، یہ میری بات کو کیا ہوتا کتنے لاکھوں کروڑوں بندوں تک جائے گی، تو کم سے کم ایک اچھا میسج جائے. توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں آج. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح کہ اس نے کوئی برائی کی ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اعمال کے اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کی حدیث، آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی عمل جو جس سے بھی سنا جائے، تحقیق میں نہ پڑھیں یہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں. ہاں، کتاب کا حوالہ بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن جب کہہ دیا جائے کہ یہ نبی کا قول ہے اور بندے کو سبق سکھاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو 100 شہید کا ثواب دے گا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر ہوگا. اس سے بڑی سعادت اور نیکی اور نعمت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و جوار، آپ کی صحبت، آپ کی محبت، اللہ کے بعد اگر کوئی نعمت نیکی کی صورت میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ میں نے کائنات والو تمہارے اندر ایک ایسی نعمت بھیجی ہے جس کا میں بھی تمہارے اوپر احسان جتلا رہا ہوں. تو نبی کا قرب و جوار عطا ہو جائے تو اس سے بڑا اور کوئی صلہ ہے نہیں. اللہ سب کو نبی کا قرب محبت نصیب کرے.